ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 3 अप्रैल 2017 21 चेत नानकशाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों नूं दस देना चाहते हैं कि जे तुसीं हक सच इंसाफ की आवाज़ नूं सुनना चाहते हो तो तुसीं दे सकते हो TV 84 के उपर जिहड़े साडे कोल गैजेट्स ने, स्पैक्ट्रम केबल, आर्शियन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, TV 84 की ऐप राही तो ग्लोबल CPN की ऐप राही तुसीं TV 84 नूं देख सकते हो। जी डॉक्टर साहब जिस तरह कि अज वीक का पहला दिन है तो असीं चाहांगे तुसीं साडे दर्शकां नूं अज दा जिहड़ा पहला इशू है वो दस दो। देखो अप्रैल महीना चढ़ चुका है जी और चार चुफेरे जिथे मौसम दे विच बहार है, स्प्रिंग है, उत्थे खालसाई जाओ जलाल जिहड़ा कि आनंदपुर साहब होला महल्ला नाल जिहड़ा जिहदी शुरुआत हुंदी है और खालसा साजना दिवस तक वो माहौल बनता है जी। और असी देख रहे हैं कि उही जिहड़ा उत्साह है हुण चार चफेरे सिख कौम च खालसा साजना दिवस जिहड़ा कि मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 मुताबक 14 अप्रैल नूं है उस दे लई एक्टिविटीज़ चल रही ने जी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। पर जदों असी ख्वाब देखते हैं कि भाई दुनिया च जदों डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई अमरीका की 1776 उन्होंने बेशक अपना झंडा लहरा लिया उत्थे फिलाडेल्फिया च, पर उन्होंने ये ख्वाब सी कि एक दिन 13 कॉलोनीज़ जिन्होंने उसकी शुरुआत की वो अंग्रेज़ी राज तो मुक्त होणगियां और अमरीका का जिहड़ा झंडा है जिहदे अज 50 स्टार्स ने, उहदे 50 स्टार्स 50 स्टेट्स नूं रिप्रजेंट करते हैं जी। उदों उन्होंने इमैजिन नहीं किया होएगा कि भी वो 13 कॉलोनीज़ वाला दे लई भी जिहड़ा अजे उन्होंने एक पूरी जंग लड़नी पई 4-5 साल कि कदे 50 तारियां वाला झंडा उन्हों दा होएगा। लेकिन ये एक कौम दे एडवांस मार्च का उस दे विच उत्साह का उहदा झंडा होना तुहाडा और मैं समझदा भी असी जे इस नूं निशान साहब दे थल्ले साडी सिख परंपरा ने हर गुरुद्वारा साहब दे बाहर एस्टैबलिश कीता। हालां बहुत वार झंडे जंग दे मैदान दे विच घोड़ सवार जिहड़े ने वो किसी भी जां जिहड़ियां रेजिमेंट्स बनदियां उन्हां दे अपने झंडे हुंदे ने और वो झंडा प्राइड हुंदा है। पर साडे लई तां ये रिमाइंडर है हर रोज़ जदों असी और साडे लई मैंडेटरी है कि भाई असी गुरुद्वारा साहब जाना तो उस दे बाहर निशान जिहड़ा झंडा है वो झूल रहा हुंदा है और इस गल नूं असी यकीनी बनाते हैं कि झंडा जिन्ना उच्चा हो सकता है उन्ना झूले, क्योंकि कई शहरों च बेशक इत्थे पाबंदियां भी ने पर इहदे बावजूद जिहड़ी मैक्सिमम लिमिट हुंदी है उत्थे तक और इस गल दी जिहड़ी है वो निशानदेही भी हुंदी है आम लोकां लई कि कोई भुखा कोई प्यासा कोई लोड़वंद दूरों देखे कि भाई उस नूं जिहड़ा गुरुद्वारे का निशान है कि भाई इत्थे उन्होंने रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, रात नूं रहण लई ठिकाणा भी मिलेगा, जिहड़ा भी उहदा दुख है वो दूर होएगा। पर अज जिस असी फखर की गल करते हैं कि जदों पोलिटिकल ईडियम दे विच पार्लीमेंट्स असैंबलीज़ ये तुहाडी पोलिटिकल पावर का प्रतीक हुंदियां, उही कैनेडा मुल्क जिथे लगभग 100 साल पहला उन्होंने सैकड़ियां सिखां नूं कामागाटा मारू जहाज़ जिहड़े आए वो वापस मोड़ दिता गया है। उही कैनेडा मुल्क जिथे कदे अंग्रेज़ां ने फैसला किया कि सारे इत्थों इकट्ठे करके साउथ एशियन जिन्हां च बहुत गिणती सिखां दे सी इन्हां नूं हॉन्डुरस भेज दिओ जी और उस नूं भी फॉयल किया सिखां ने। फिर किवें उन्होंने बराबरी के हकों लई लड़ाई लड़ी, वोट लैण लई कैनेडा दे विच उन्होंने लड़ाई लड़ी और अज ये साडे लई जिथे फखर की गल है कि 16-17 मैंबर पार्लीमेंट सिख ने, डिफेंस मिनिस्टर सिख है और अज इस सारे प्राइड दे विच एक होर प्राइड है
ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਹੈ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ, ਆਟਵਾ, ਕਿਊਬੈਕ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਂਦੇ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਸ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲੀਸੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚੀਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਕੇ ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਿਆ। ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ NFL ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਪੈਰੇਡ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਉਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ 15-16 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੁਲੀ ਪੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਔਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 30-32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੀਤੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ PhD, ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਆਥਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ 32 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰਡ ਰਹਿਣਾ, ਪਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਈਵਨ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CBI ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਪੈਨਲ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ ਮੂਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ, the Independent People's Tribunal, an outfit of human rights organizations, will collect information on extrajudicial executions and enforced disappearances during the militancy era to the Supreme Court। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਡਾਟਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਉਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ Senior Supreme Court lawyer and director, Human Rights Law Network, Colin Gonsalves said, a collective case of such executions and disappearances would be prepared in the next 6 months and it would be filed in the apex court कि भी इस केस collective की जड़ा file किया जाएगा अगले 6 महीने। After the verdict of the Supreme Court in a similar case in Manipur, hope for the affected families of Punjab for justice has rekindled। एक इस किस्म ਦੀਆਂ mass executions ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ A.K. Ganguly said it was disappointing that courts didn't take notice of human rights violations in Punjab at that time। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੈਂਗਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੋ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Groups of victims from these states must approach the judiciary to direct the government's concern to reform its working। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ from Patiala, who is pursuing such cases, said justice has not been delivered in the case of cremating 2097 unidentified bodies and investigation was started only in 30 cases। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਿਊਮਨ CBI ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 2097 ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। The organizations today came together to form the IPT to discuss Punjab disappeared on extrajudicial executions and enforced disappearances during days of terrorism for 2 days starting today। Family members of about 400 affected families from Gurdaspur district participated and narrated their cases। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 400 families, ਇਹ ਵੀ ਆਫਰੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। 400 families ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਜੂਰੀ ਪੈਨਲ ਫॉर द IPT ਇਨਕਲੂਡਡ ਜਸਟਿਸ ਗੈਂਗੁਲੀ, ਸੁਰੇਸ਼, a retired judge of Bombay High Court, a different, Kavita Shrivastava, national convener, People's Union for Civil Liberties, Soni Sori, a tribal activist from Chhattisgarh, Bablu Loitgam, human rights activist from Manipur, Tapan Bose, Secretary General of South Asia Forum for Human Rights and documentary filmmaker, Parveena Ahangar, chairperson of Association of Parents of Disappeared Persons Kashmir and Bibi Paramjeet Kaur Khalada। IPT moderator Satnam Singh Bains said they will hear testimonials of hundreds of forgotten victims। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ, Committee for Coordination on Disappearances in Punjab, Lawyers for Human Rights International, Punjab Human Rights Organization, Khalada Mission Organization, Sikhs for Human Rights and other took part in the deliberations। चलो देर आयद दुरुस्त आयद। वैसे जिन्नियां ह्यूमन राइट्स ने ऑर्गेनाइजेशन पंजाब वालियां इन्हां नूं घट्टो घट्ट ये काम बहुत पहला करना चाहिदा सी। किन्ना वक्त गुजर गया, ਐਫਰਟ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ backing the independent people's tribunal campaign to provide justice to the victims' families in cases of fake encounters during militancy, Aam Aadmi Party MLA Sukhpal Khera said today that Chief Minister Amrinder Singh should order a probe into the extrajudicial killing ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। Khera urged the Supreme Court to take suo motu cognizance of the issue. He said Captain Amrinder had resigned as a Congress MP after Operation Blue Star following former cop Gurmeet Pinky's revelations on fake encounters. He had sought a probe into the matter. Now he should take action on the issues raised by IPT. A commission of inquiry should be set up. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਇਮੇਜ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਰੌਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਨ ਬੈਨਰਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਲੌਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ। Ron Banerjee of Canadian Hindu Advocacy Group is conveniently riding the wave of anti-Sikh hysteria being perpetuated by current ideological and political views of the Bloc Québécois. In his letter to Mrs. Beaudoin of the Bloc Québécois, Ron Banerjee has supported recent moves to place restrictions on kirpans and the niqab. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ 2004 ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟੈਂਸਿਬਲ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਫਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਬਰਲ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ NDP 'ਚ ਆਏ, ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਸ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਨਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ।
ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਡੈਡਲੀ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਇੰਜਰਿੰਗ ਅਦਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਿਰਪਾਨਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਓ ਅੱਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯੂ ਫਰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲਮੈਂਟ ਬਾਈ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ you however fail to cite any example or even establish a convincing connection between these articles of faith and violence during the past 130 years that Sikhs have been in Canada। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵੀ 130 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੇਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੋਬਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 17 MP ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਜ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਿਬਰਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ ਯੋਰ ਲੈਟਰ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर डिस्ट्रक्टिव कल्चरल ट्रैडिशंस बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। कह रहा जी ये डिस्ट्रक्टिव ने इन्हां दियां प्रैक्टिसिस, पग किरपान इन्हां ते पाबंदी लाओ। वो अगों सतनाम सिंह नूं पुछदे ने व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिंदू कास्ट सिस्टम। आ जिहड़ा जात पाती सिस्टम तुहाडा है इहदे बारे तेरे की ख्याल ने। द हिंदू कास्ट सिस्टम फंक्शनस टू लेजिटिमाइज द ऑपरेशन and terrorization of people who are considered to be of the lowest caste at the hands of higher caste Hindu Brahmins। Is this not a destructive tradition? ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਲੋਅਰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, your anti-Sikh stance on Kirpan issue is indeed very disturbing। ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ Mr. Banerjee, there is sufficient documented evidence of shoes and belts being used in violent attacks। कि जुत्ती भी चलती है, बेल्ट भी चलती है, उन्होंने किसी ने कहा भी इन्होंने उत्ते पाबंदी ला दो। Are you leading any movement to have shoes and belts restricted from public places as well? If not, what is the motive behind restricting the kirpans? What special interests are you intending to serve? कि तेरी नीयत की है जी। Have you stopped and thought of the unintended consequences of support for denying the Sikhs and Muslims their fundamental right of freedom of religion as enshrined in the Charter of Rights? और दर्शक स्क्रीन ते देख सकते हैं कि भी इस आर्टिकल के नाल पिक्चर्स ने जिन्हां दे विच डिफेंस मिनिस्टर कैनेडा दे ने और उन्हां दा वो जिहड़ा प्राइड है उस तो पहला मिस्टर बलतेज सिंह जिहड़े RCMP दे विच गए और इस तो इलावा जिहड़े सिख सोल्जर जिन्हां ने सर्व किया लीबिया दे विच और दूसरे जिहड़े ने पहले सिखां दे ग्रुप। सो उहदे च क्योंकि लंबा चौड़ा आर्टिकल है और उहदे च उन्होंने फिर पूरी सतनाम सिंह होरां ने हिस्टरी दित्ती है दस के कि भी तैनूं मिस्टर बनर्जी भुल गया कि भी ये सिख ने किरपान वीरिंग जिहड़े हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े ने। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਸੇਜ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ 1919 'ਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ 1907 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 1947 'ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਂਡੂਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਪਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਲਾਇਰਸ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਥਾਂ ਹੋਏ, RCMP ਹੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम्स ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Canadians will not let the likes of bigots like you to destroy this image to further your own destructive agenda। ਸੋ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਈ ਸਪਿਊਇੰਗ ਵੈਨਮ against the articles of faith of the Sikhs and Muslims, you have proved yourself to be severely lacking in the values of respect and acceptance। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।